हाँ जी। अज देखो आप तुहानूं पता वैसे गूगल फॉर्म ਜਾਂ गूगल MCQ ठीक है ਜਾਂ ऑनलाइन टैसट ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਅਲੱਗ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਲੱਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ठीक है, परंतु जे आप कहिए भी एक वीडियो के सारा कुछ सिखाया जाए नहीं पॉसीबल हो सकता। ठीक है, इसलिए अज मैं दूजी वीडियो लैके आया जिहदे विच तुहाडियां लगभग सारियां क्वेरीज़ नूं सॉल्व करना, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, क्वेरीज़ मतलब देखो जो आप कोई काम करना सीखते हैं तो विच आपां नूं दिक्कत आंदियां ने, वो दिक्कत पहली बार चलो ठीक है नॉर्मल हो सकती है, जिन्होंने आंदा उहदे लई नॉर्मल हो सकदी है, पर जो मतलब काम रुक जाता तो रुक ही जाता। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਖੋਲੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, कोई लिंक द्वारा भेजना, कोई वो मिति चेंज करनी आ, ਜਾਂ मीनस टू से आप गूगल फॉर्म तक किवें पहुँचांगे ਜਿਹੜਾ बनया होया ऑलरेडी बनया होया गूगल फॉर्म आ। ठीक है, ये अज अपना पहला टारगेट आ। होर वैसे की कुछ सीखांगे अज आप ये भी देखांगे भी गूगल फॉर्म कॉपी किवें होऊगा। कॉपी ऊँ सिंपल जी गल आ, पर ऊँ बहुत वड्डी गल है, क्योंकि जो आप बार बार गूगल फॉर्म सारा तैयार करांगे तो बहुत औखे हुंदे आ। एक पेपर तैयार कर लो, ਉਹਦੀਆਂ कॉपीज़ कर लो, उस तो बाद वो क्वेश्चन चेंज कर दो, हो गया ना ईजी। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ कमांड्स तुसी पहले फॉर्म ते ला दोगे वही सब ते लागू हो जाएंगे, इसलिए कॉपी है गूगल फॉर्म, ये भी जरूरी आ। अगली गल ईमेल ID रिक्वायर्ड और नॉट, ये बारे मैं जानकारी दूंगा भी की हुंदा की है, मीनिंग की है इहदा। रिक्वायर्ड और नॉट एक ऑप्शन हुंदी है, रिक्वायर्ड और नॉट, मतलब आप मान लो ये चाहते हैं भी असी तो जी ये चाहते भी ID तो बिना ID भरे तो बिना बच्चा अगे जा ही नहीं सके, तो मतलब रिक्वायर्ड होगी ना, तो ऑप्शन किमें सैट करनी है भी खाली पेपर ना छड़ दे, मतलब ID भरे तो बिना या नाम भरे तो बिना बच्चा पेपर सॉल्व ना कर सके, ये भी देखांगे। आटो इवैल्यूएशन येस और नोट, मतलब आटो इवैल्यूएशन भी आटोमैटिकली नंबर आ जान बच्चे दे या ना होन, या आप कहने भी असी रिजल्ट देवांगे। शफल ऑर्डर, कई बार अपने क्वेश्चन उपर नीचे हो जाते हैं, जिन्ने बार तुसीं लिंक भेजोगे उपर नीचे हो ही जाएंगे, तो यह भी बड़ी वड्डी समस्या, जिहदे करके ये भी ये आप अज सीखांगे। रिजल्ट इन एक्सल फॉर्मेट, मतलब एक्सल फॉर्मेट के आप रिजल्ट किमें लैके आना, कल्ले कल्ले विद्यार्थी का देखना तां किमें देखना, जे एक्सल फॉर्मेट च इकट्ठा लैके जाना तां किमें लैके जाना। देखो टॉपिक बहुत ज़्यादा ने, वीडियो लंबी भी हो सकती है, पर मजबूरी ये है भी बार बार तुहाडे तक वीडियो पहुँच ही नहीं पाती, जिहदे करके मैं कोशिश की है भी कोई वीडियो के विच सारा कुछ खत्म कर दिता जाए। सिर्फ एक वीडियो तो पहलां तुसीं जरूर देखो जो गूगल फॉर्म बनाउण दा तरीका, वो मेरे कोलों तुसीं मंगवा भी सकते हो। जिन्हों किसी नूं नहीं पता गूगल फॉर्म किमें बनता, वो मैनूं 888872 ठीक है 8872060350 इस नंबर पर मैसेज WhatsApp SMS करके मेरे कोलों पहलियां 2 वीडियोज़ मंगवा सकदा, जिहदे विच मैं ये दस्सिया पिया अंग्रेजी च गूगल फॉर्म किमें बनता, ठीक है, पंजाबी च गूगल फॉर्म किमें बनता। ठीक है, बहुत स्टैप बाय स्टैप। हुण चलते आप इस वीडियो की शुरुआत ते। सब तो पहला आप गूगल फॉर्म खोलना किमें आ, देखो ध्यान दो, मैं तुहानूं बार बार ये गल दस रहा भी गूगल फॉर्म का संबंध तुहाडी मेल ID ना हुंदा। तुहाडी मेल ID जिहड़ी तुसीं जीमेल की ID वरती सी, मेल ID मतलब ईमेल ID जिहड़ी जीमेल नाल वरती सी, वो ईमेल ID जरूर याद रखियो ते नाल पासवर्ड, सारे किते ओह ही पुछी जाऊगी। मतलब गूगल फॉर्म तुहाडी ईमेल ID दे विच ही सेव रहिंदा गा। ठीक है, तो मतलब जे तुसी खोलना तो तुहानूं ईमेल ID पता होनी जरूरी आ। वैसे आम तौर पर हरेक मोबाइल दे विच नॉर्मली खुली ही हुंदी आ, जिहदे करके कोई एडी समस्या नहीं हैगी, पर दसना मेरा फर्ज है। तो हुण आपां सब तो पहलां जदों फार्म लभना भी अपना फार्म पिया कित्थे आ, जिहड़ा आपां बना के बंद कर चुके एक बार सारा कुछ, तो लभना कित्थे आ जां रिजल्ट कित्थे देखांगे हुण आपां विद्यार्थियों का, वो सारा कुछ फार्म तक पहुँचांगे तां ही देखांगे ना। तो फार्म लभना हुण आपां ने, तो उहदे लई तुसीं देखो मेरी स्क्रीन दे उपर देखो एक आ वाला सिंबल पिया गा ड्राइव लिखा हुआ है, येलो ग्रीन ते ब्लू, ये 3 का सुमेल है, इन्हूं गूगल ड्राइव कहते हैं। की कहते हैं गूगल ड्राइव आम तौर पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ऐप आ जिहड़ी ਇਹ ऐप है काहदे च पई हुंदी आ देखो आ ध्यान दिओ
ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਈ ਆਪਣੀ ਐਪ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਂ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ ਵਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੇਮੰਤ ਸਿੰਗਲਾ ਹੇਮੰਤ 070@gmail.com। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਦੇਖੋ, ਮਲਟੀਪਲ ਫੀਲਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕरूँ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਐਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਲਾ ਭਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲਾ ਹੇਮੰਤ 070@gmail.com ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਫਾਰਮ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਨਟਾਈਟਲਡ ਫਾਰਮ ਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਅਲੱਗ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਅਲੱਗ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਲਓ ਜੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋ, ਲਓ ਉਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਟੋ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਸੈਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਡ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਾਰਮ ਤੱਕ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭੇਜਤਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਦੇਖਣੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂੰਗਾ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਤਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ ਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀ ਭਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਨਾਮ ਭਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਣੀਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ SST ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਫਾਰਮੈਟ 'ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ SST ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਬਸ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਕਮਾਂਡਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਈਡੀ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਡੀ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਗਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AA, ਆ ਦੂਜਾ ਗਾ, ਆ ਤੀਜਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ 5A ਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੰਦੂ ਨੇ, 3 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਕ ਏ ਕਾਪੀ ਕਰੋ। ਮੇਕ ਏ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਮਾਈ ਡਰਾਈਵ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਡਰਾਈਵ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਪਿਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਟ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ, ਉਧਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਆਫ AA, ਕਾਪੀ ਆਫ AA, ਮਤਲਬ AA ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ। ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਡਿਟੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ SST ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਲੱਗ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਅਲੱਗ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਅਲੱਗ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2 ਫਾਰਮ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਾਲਮ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਆ ਗਏ। ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਮੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਉਰੇ ਪਈ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ, ਕਾਪੀ ਆਫ AA, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਟੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਮੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਬਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਮੀ ਦਾ ਉਮੀ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਂਜਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਡਿਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਐਡਿਟ ਫਾਰਮ, ਐਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਤਾ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਡੀਟੇਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਐਡੀਟੇਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡੀਟੇਬਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ SCIENCE, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਲਿਖਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਾਪੀ ਆਫ AA ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਰੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਟੈਬ ਬੈਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
देखो एक बार दोबारा करके देख लिए, नैट की थोड़ी जी स्पीड स्लो चल रही है, ये क्लिक करो, ठीक है। आ देखो उरे साइंस शो हो रहा तो उधर भी होगा, ठीक है। 1 मिनट टाइम दो, तो हुण रीफ्रैश करन ते देखो ऐ साइंस दिखाई देन लग जूगा, आ रहा अपना साइंस का पेपर। ऐ सेम टू सेम तुसीं किन्ने मर्जी पेपर कॉपी कर सकते हो। हरेक पेपर दे रिस्पॉन्सस मतलब बच्चे द्वारा किया गया हल अलग अलग ही आऊगा। एक फॉर्म का रिस्पॉन्स उस नाल संबंधित हुंदा, दूजे नाल उहदा कोई संबंध नहीं हुंदा। फिर भी कोई डाउट होवे 8872060350 ते मैनू SMS करके पुछ सकते हो, मैं तुहानूं दस दूँगा। ये सीगा अपना फॉर्म कॉपी करना। की देखिया आपां ने फॉर्म कॉपी करना। कॉपी करन दा की फायदा, जिहड़े फॉर्मेट दे विच आपां तैयार कीता उस फॉर्मेट दे विच एक तो वध तैयार कर सकदे, जिहदे करके आपां नूं दिक्कत घट आउंदी आ, ठीक है। हुण देखो हुण आपां एक फॉर्म दे विच अगला जिहड़ा आपां स्टैप आपां ये देखना, कई टीचर्स कह रहे सी एक ऑप्शन आ जाती है ईमेल ID जरूरी मंगन लग जाता, पर वो चक्कनी चाहुंदे असीं, सानूं नहीं जरूरत हैगी ईमेल ID दी। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਖੋਲ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਡਿਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਿੰਗਲ, ਲਓ ਜੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ ਇਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਪਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ। देखो ध्यान दो, जो मैं क्लिक करदा तो ब्राउज़र च खुल जाता, पर मैं कहना भी मैं सिर्फ गूगल क्रोम ब्राउज़र च ही खोलूँगा। क्यों? क्योंकि वो बारे मैं तो शुरू च जानकारी दी भी है भी गूगल फॉर्म किमें बनता। गूगल क्रोम दे विच तां मैं उत्थे ही खोलना ना, तो उरे तुहानूं समझ ही नहीं लगनी अद्धियां गल्लां। जिहदे लई मैं इस लिंक नूं कॉपी करूँगा। किमें? मैं खोलना गूगल क्रोम च चाहुंदा, मान लो एक उदाहरण देना, उरे क्लिक किया, क्लिक करते देखो काहदे च खुल रहा, ये MI ब्राउज़र आ। मैं इहदे च नहीं खोलना, मैं ये नहीं खोलना, मैं चाहुंदा भी मैं गूगल क्रोम के ही खोलां। तो बैक जाओ, इनू क्लोज करो, तो उरे जिथे 3 बिंदु ने, जोड़ा फार्म भी खोलना 3 बिंदु ने, उस पर क्लिक करो, कॉपी लिंक करो, कॉपी लिंक, मेक ए कॉपी नहीं कॉपी लिंक, ये क्लिक कर दो, लिंक कॉपी हो गया। हुण तुसीं इनू कर दो क्लोज नीचों, ठीक है। तो आ पे अपने को गूगल क्रोम, ये उपर जाओ, ये उपर जाके उरे दबी रखो, पेस्ट कर दो, पेस्ट करता एड्रैस, डन कर दो। डन करोगे तो तुहाडे कोल उही साइंस वाला फॉर्म खुल जाएगा। लो जी खुल गया। तो हुण मैं तुहानूं दस्सिया भी इहदे विच फिर पंगे ने, ब्राउज़र दे विच काम करना थोड़ा जिहा औखा हो जांदा, जिहदे लई अपनी जिहड़ी ये वैबसाइट दिखाई दे रही है इहनूं डेस्कटॉप साइट करो। ये मैं तुहानूं दूजी वीडियो दे विच भी दस्सिया, जिहदे च टाइम लिमिट आपां सैट करनी सिखाई सी, ठीक है। तो इस ते आ 3 बिंदुआं ते क्लिक करो, खुले हुए ब्राउज़र दे विच गूगल क्रोम दे विच आ पे अपने को डेस्कटॉप साइट, इस बटन पर क्लिक कर दो। क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप साइट खुल गई। लो जी जमा जिमें PC दे विच हुंदी आ उवें खुल गई। हुण आपां इहदे नाल आपां पंगे लैणे सिੱਖਦੇ हैं। देखो पहला आपां की सीखना सी, मैं तुहानूं दस्सिया सी कई टीचर्स ये कह रहे ने भी ईमेल ID रिक्वायर्ड मंगन लग जाता। देखो सारा पहली गल ये काम काज सैटिंग दे विच संबंधित आ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। देखो ਵੱਡਾ करके दिखाउणा ਤੁਹਾਨੂੰ सैटिंग कित्थे हुंदी है मोबाइल दे विच, ये आ रही है सैटिंग का बटन हुंदा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो। जो क्लिक करोगे ध्यान नाल समझो गल नूं। हुण कई टीचर्स ने इस जगह ते क्लिक किया हुंदा, माड़ा जिहा नूं पढ़ो की चीज़ आ, कलैक्ट ईमेल एड्रैसिस। वो कहता भी भाई तुसी जिहड़ा विद्यार्थी पेपर सॉल्व करदा उहदा ईमेल ID लैना या नहीं लैना। तुसी क्या भी जे तां तुसी लैना चाहुंदे हो तां उहदे टिक कर दो, समझे गल नूं। जे तां तुसी लैना चाहुंदे हो तां उहदे टिक कर दो, जे तुसी नहीं लैना चाहुंदे तां ना करो, समझ गए। आम तौर पर पेपर के दौरान देखो वड्डी गिनती च विद्यार्थी ने जिन्हां दा ईमेल ID बने ही नहीं, तुसी उन्हां तों की मंगोगे, जिहदे करके ये ऑप्शन नॉर्मल अनटिक ही रखो, टिक ना करो। मान लो हुण टिक करती किसी ने, देखो जिहड़ा एरर आउंदा सी उहदे टिक करती, ठीक है। उदों बाद देखो टिक करती, 1 मिनट जी, 1 मिनट मैं तो बटन क्लिक हो गया। सैटिंग दे विच जाओ, ठीक है, कलैक्ट ईमेल ID ते जाओ, थोड़ा जिहा इधर करो तो सेव ते कर दो। लो जी ध्यान दो, फार्म तुहाडा आ गया। फार्म दे विच आ देखो ईमेल ID मंगन लग गया। ते नाल जिहड़ा स्टार हुंदा है, स्टार दा की मीनिंग हुंदा भी भाई ये तो बाला जरूरी है, इदों बिना नहीं मैं अगे जान दिंदा, ठीक है। तो ईमेल ID मंगन लग गया ना, वैलिड हो भी, ठीक है। तो तुसीं देखो भी जे तुसीं उहते टिक कर दोगे तो उहदे डिस्पले देन लग जू, पर जे तुसीं अनटिक कर दोगे तो उड़ जू। करके देखिए ये उस सैटिंग ते जाओ, उपर आ कलैक्ट ईमेल एड्रैस की जगह ते अनटिक कर दो,
ठीक है। लो जी करता, उधर सेव कर दो। लो जी उड़ गया, देखो कित्थे लभो कित्थे आ, किते भी नहीं हैगा। इसलिए ऑप्शन ऑफ ਜਾਂ ऑन आए ਹੁੰਦੀ ਆ। हो गई गल क्लीयर, हो गई गल क्लीयर। हुण अगली गल ये एक ये मेन टॉपिक सी कि इसे सैटिंग दे विच जाओ, अगे भी पढ़ो। इसे दे नाल की है रिस्पॉन्स रिसीट्स, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स नूं प्राप्त कर, ये दोनों इग्नोर करके रखो हजे स्टूडेंट के लैवल ते, ठीक है। ये तुहानूं बाद च दस दूंगा जे कोई स्पैशल जरूरत होई तां। हुण चलो आपां अगे दूजी मैं तुहानूं कमांड दस्सण लग्गिया। देखो ये मैं तुहानूं दसता ईमेल आई डी रिक्वायर्ड और नॉट, मतलब ईमेल आई डी आपां नहीं लैनी। ये कई बार ऑप्शन आ जाए तैनूं अनटिक करके सैटिंग दे विच जाके कलैक्ट ईमेल एड्रैस नूं अनटिक करके ते सेव कर दो ते हो कैंसल हो जाऊगा, ठीक है। जे किसी ने समस्या आ रही है तो ही सॉल्व कर सकदा। हुण मैं तुहानूं अगली गल की दसनी है, देखो रिक्वायर्ड और नॉट, वट डज इट मीन। देखो अपने कोल दो किस्म के कॉलम हुंदे ने, दो किस्म के कॉलम हुंदे ने, ठीक है। एक तां मन कॉलम मीनस दो किस्म के क्वेश्चनस का कुछ भी हो सकता जिहड़े अपने विच जोड़ते हैं। मान लो एक आई डी आ विद्यार्थी की, वो तो भराए बिना आप कही नहीं ना सकते भी बच्चा पेपर करे। आप कहने भर भाई तेरे लिए जरूरी आ, समझ गए गल नूं। पर आप उही एक कॉलम होर जोड़ता सिटी का, मान लो सिटी बच्चा भरदा तां भी ठीक है, नहीं भरदा उसकी मर्जी, ठीक है। सिटी भरदा तां भी ठीक है, नहीं भरदा उसकी मर्जी। तो फिर यही जी स्थिति दे विच तुसी खुद देखो दो किस्म का कॉलम हो गया ना, एक तो जरूरी एक अनजरूरी, नौ जरूरी जिहड़ा जरूरी नहीं हैगा। तो आपां ये दोने करने सीखने ने, किवें जरूरी करना, मतलब बच्चा भरे तो बिना जा ही ना सके अगे, पेपर हल ही ना कर सके, वो किवें सैटिंग करनी है, ठीक है। जिहड़ा गैर जरूरी है वो गैर जरूरी रहिंदा ही, उसदी कोई दिक्कत नहीं। तो सब तो पहला आपां मान लो आ स्टूडेंट आई डी का देखो कॉलम बनाई बैठे और स्टूडेंट आई डी का, इनू आपां जरूरी करते हैं भी भाई इदों बिना मैं जान नहीं दिंदा, ठीक है। तो इस दे उपर सिंगल क्लिक कर दो, सिंगल क्लिक करोगे खुल गई इसकी सैटिंग, ठीक है। तो ध्यान दो सैटिंग दे विच आ पिया हरेक दे नीचे हुंदा रिक्वायर्ड ये तुसी टिक किया हुआ, मतलब यस किया हुआ। जे तुसी नो कर दोगे, मान लो देखो ऑफ किवें हुंदा, ये हल ऑफ हो गया, ये इसे ते क्लिक कर दो, लो जी ऑन हो गया। जे तुसी ऑन कर दोगे, मान लो तुसी ऑन आ ना, तो विद्यार्थी स्टूडेंट आई डी भरे बिना पेपर हल नहीं कर सकूगा, ठीक है। क्लीयर होगी गल। तो मतलब जो आ वाला कॉलम आ ये भरे बिना हल नहीं कर सकूगा, कला स्टूडेंट आई डी जरूर, ठीक है। अच्छा उस तो बाद देखो तुहानूं पता किवें लगू भी ये रिक्वायर्ड, भी मैनूं पता किवें लगू, याद नहीं रहिंदा भी मैं लाया सी कि नहीं लाया सी, जां विद्यार्थी नूं किवें पता लगू ये जरूरी आ। तो एक बार बैक क्लिक करो, ठीक है। तो सॉरी देखो मैं तो दूजा फॉर्म खुल गया, आपां उही फॉर्म खोलना गा, मैं दोबारा पेस्ट करन लग्या जिहड़ा मैं कॉपी तो किते हुआ सी ना पहला लिंक, साइंस वाला फॉर्म ही खोलन लग्या। लो तो देखो ये फॉर्म दे विच आ रहा अपने कोल स्टार, ये स्टार कई बार उरे भी हुंदा नाल, ये स्टार का मतलब हुंदा जरूरी भी इदों बिना मैं जान नहीं देना। देखो इत्थे स्टार लग्या, किते लभ्यो नहीं लभ्या, आ क्वेश्चन ते किते लग्या नहीं लग्या, होर नीचे चले जाओ आ दूजे क्वेश्चन ते लग्या किते नहीं लग्या। इट मीनस दीज आर नॉट कंपलसरी, ठीक है, दीज आर नॉट कंपलसरी, ये नहीं जरूरी हैगे, ये हो भी सकते ने, मतलब जिन्हों तुसी ये क्वेश्चन बच्चा करे ना करे दी कोई गल नहीं, पर स्टूडेंट आई डी भरे बिना अगे नहीं जान दिंदा। ये सीगा अपना रिक्वायर्ड और नोट, किसी भी रिक्वायर्ड और नोट कर सकते हो। क्लिक करो, क्लिक करके उदों बाद तुसीं नीचे देखो रिक्वायर्ड आ रहा, तो रिक्वायर्ड तो ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाऊगा, ऑन कर दोगे तो ऑन हो जाऊगा। हुण आई डी के संबंध दे विच मैं तुहानूं एक होर दसूँगा, ये रिक्वायर्ड की थोड़ी जी ऑप्शन होर वधावांगे। रिक्वायर्ड ते क्लिक तो किया ही पिया, उदों तुहाडे कोल आह वाली ऑप्शन आ जाती है नंबर, मतलब ये कहता भी तुहानूं नंबर ही चाहिए, की चाहिए। देखो दोबारा दसदा, आ नंबर जिहड़ा लिखिया आ रहा है क्लिक करो, ठीक है। ये हैगा भी तुहानूं की चाहिए, तुसीं नंबर च चाहुंदे हो ना आई डी, मतलब एक दूए तीए च चाहुंदे हो, ठीक है। इज़ नंबर भी नंबर ही आ भाई। दूजा जिहड़ा क्वेश्चन पुछ रहा भी वो कहता कमांड सैट कर सकते हो, तुसीं चाहुंदे हो भी यार जे नंबर ना भरिया तो उन्होंने मैसेज आ जाए, उरे लिख दो, ठीक है। उरे कुछ भी लिख दो, उरे मान लो आप लिखता भी रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो मतलब जे विद्यार्थी नंबर नहीं भरूगा तो रॉन्ग इनपुट आ जाऊगी, ठीक है। ये सी अपनी कादी सैटिंग रिक्वायर्ड और
ਨੋਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਔਰ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਟੋ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਆ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਆ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਬਟਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਜ਼ਸ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਕੁਇਜ਼ਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਣੇ ਹੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਕ ਏ ਕੁਇਜ਼, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਆ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਡ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਈਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਟਿਕ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕੋ ਦਮ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲੇਟਰ ਆਫਟਰ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ। ਡਨ, ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਫ ਰੱਖੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਡਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨੀਚਲੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ? ਮਿਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਅਨਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਅਨਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਆਟੋ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋਟ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਯੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖਦੇ ਸ਼ਫਲ ਆਰਡਰ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਸੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੁਇਜ਼ਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਇਜ਼ਸ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਾਰ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸ਼ਫਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਡਰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਫਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਅਨਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਫਲ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯੂਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ ਮੀਨੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਹ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਸ਼ੋ ਲਿੰਕ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਅਨਦਰ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿਖਾਈ ਦਊਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਲਿੰਕ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਅਨਦਰ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਅਨਦਰ ਰਿਸਪੌਂਸ।
ਉਹ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਜੇ ਆਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟਿਕ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ। ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਪੁੱਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿਆ ਯੂਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਕਾਰਡਡ, ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਡਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਫਲ ਆਰਡਰ ਔਰ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਫਲ ਆਰਡਰ ਔਰ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਾਈਨ ਇਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਿਕ ਕਰਤਾ ਲਿਮਿਟ ਟੂ 1 ਰਿਸਪੌਂਸਸ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੂਗਲ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕਦੇ ਸੇਮ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ABC ਨਾਮ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਭਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ABC ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ DEF ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੰਗੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਟਿਕ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਵੈਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਰੀ, ਅਨਟਿਕ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਨਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਈਨ ਇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ। ਸਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਿਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ Gmail ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਐਡਿਟ ਆਫਟਰ ਸਬਮਿਟ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਨਟਿਕ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਸ, ਕੁਇਜ਼ਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਾਰਮ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਨੇ ਕਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਪ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ 5 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਾ ਬਟਨ। ਸੌਰੀ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਹ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਉਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋ ਤੇ ਡਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 8872060350। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਕਸਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬਾਏ ਸਿੰਗਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਕਰਨੀ ਆ।